Hello again, dear students, and today we have another lesson, which is Unit 5, Lesson 5 on page 52 in your student book. Our lesson for today is important. As you can see, I have written here a brief notice. Says that our lesson is important. You can see here. I have written that it's قطعة قراءة مطلوبة في الامتحانات الشفوية والشهرية. إذن هذه القطعة اللي في صفحة 52 and 53 is important. Okay, so you should read them carefully and try to find out the answers for questions that are found in here, these 4 questions, and also the questions that are found in your activity book, lesson 5, A and B. I have done it here and I did it for you because of their importance. So I helped you here in this one, in A and B, to be easier for you. So I'm going to read, first of all, we have 4 paragraphs. Each paragraph talks about an invention and inventor, because our lesson is called Great Inventions, اختراعات عظيمة. لهذا المقاطع الأربعة تناقش اختراعات مهمة أثرت في حياتنا بشكل كبير. رح نتحدث عن أول اختراع وصاحب أول اختراع، المخترع جون بيرد. Okay, who lived in 1888 and died in 1946. In London in 1926, Baird, a Scottish inventor, was the first person to show pictures on a television screen. The pictures were not very good and they did not move. In 1927, however, he was able to send moving pictures from London to Scotland using telephone wires. The following year, he sent pictures to America using radio waves. Baird continued working and finally he helped to develop color television. إذا المقطع الأول يتحدث عن المخترع جون بيرد اللي هو أصله اسكتلندي، Scottish inventor، مخترع اسكتلندي، واللي استطاع ولأول مرة وكان الشخص الأول اللي يضع الصور على شاشة التلفزيون. The pictures were not very good. صح الصور لم تكن جيدة ولم تكن متحركة، لكن في عام 1927 كان لديه القدرة على تحريك الصور ونقل الصور من لندن إلى اسكتلندا باستخدام وايرات أو أسلاك التليفون. السنة اللي بعدها يعني بال 1928 استطاع أن يرسل صور من أمريكا باستخدام أمواج الراديو. لأول مرة في عام 1928 استطاع أن يرسل صور إلى أمريكا باستخدام أمواج الراديو. واستمر بيرد بالعمل وأخيرا استطاع أن يطور من التلفزيون الملون. Now let's move to the second paragraph, which talks about another invention and another inventor. Pay attention to the name of this inventor, Guglielmo Marconi, who lived in from 1874 to 1937. Let's see who is this inventor or what did he invent. After the invention of the telephone by Alexander Bell from 1847 to 1922, inventors worked on radio waves instead of electric signals to carry sound. Marconi, an Italian, so he is an Italian inventor. Marconi, an Italian, was the first to do this. So what did Marconi do? He invented radio waves instead of electric signals. استطاع أن يخترع الموجات الراديوية بدل من الإشارات الإلكترونية لنقل الصوت.
إذا بدأ بنقل الصوت باستخدام الموجات الراديوية بدلا من الإشارات الإلكترونية. So, Marconi an Italian was the first to do this. In 1896, he sent a radio message over a distance of more than 1.5 kilometers. The following year, he sent a message from land to a ship at sea, a distance of 29 kilometers. Finally, in 1902, he sent a radio message from America to England. بعد ما اخترع الموجات الراديوية استطاع بنقل الموجات أو يعني الرسائل الراديوية من مكان إلى مكان. بدأ بمكان صغير أو مسافة distance يعني مسافة distance معناها مسافة. بدأ بمسافة 1.5 كيلومتر. بدأ بعد ذلك بزيادة المسافة. بالسنة اللي بعدها استطاع نقل رسالة راديوية من الأرض إلى سفينة في البحر، وتعتبر هاي المسافة من الأرض إلى سفينة البحر كانت مسافة 29 كيلومتر، تعتبر مسافة كبيرة. بعدها وفي النهاية في عام 1902 استطاع أن ينقل رسالة راديوية من أمريكا إلى إنجلاند. ولك أن تتخيلي المسافة بين أمريكا إلى بريطانيا أو إنجلترا كم هي بعيدة. Okay. Now let's move to the third paragraph which talks about landline phones, and the fourth one talks about smartphones. بالمقطع الثالث والرابع نتحدث عن الفرق بين الهواتف الأرضية والهواتف النقالة. A landline phone، إذا نتحدث الآن عن الهاتف الأرضي اللي يعني نتحدث به باستخدام الخطوط الأرضية. تقريبا الآن في العراق هو قليل التواجد، يعني بعد 2003 قل استخدامه بشبكة يعني بصورة كبيرة، واعتمد الناس على النزول الجديد للتليفونات أو الهواتف الذكية. Okay. A landline phone sends and receives signals through a wire. إذن الهاتف الأرضي يستقبل ويرسل إشارات باستخدام الواير، أو نقول عنه الواير، يعني we know حتى بالعربي نقول كلمة واير. Okay. The wire is called the landline، وهذا الواير يدعى بالخط الأرضي. الخط الأرضي. Okay. All landlines are connected، وكل هذه الخطوط الأرضية هي بالحقيقة متصلة مع بعض. So you can phone people all over the world، حتى بإمكانك أن تتصل مع الناس حول العالم في أي مكان. Landline phones are less useful than mobile phones. What is the disadvantage of the landline phone؟ ما هي مساوئ أو السيئة الوحيدة أو الموجودة مثلا عند يعني إحدى مساوئ الخط الهاتف الأرضي واللي تخليه أقل فائدة من التليفون النقال؟ إنه because they can only be used in one place، يعني إنه فقط بإمكان الاستخدام في مكان واحد، يعني ما أقدر أتنقل به من مكان إلى آخر. لا، أنا يعني هذا الفون مربوط بواير. أوكي، ولهذا ما أقدر أتنقل به مكان إلى آخر، وهذا ما يختلف عنه مع الهاتف النقال. بينما الهاتف النقال أقدر دائما أني هو معاي بإيدي بحقيبتي في جيبي أن أنتقل به مكان إلى آخر وأتصل في أي وقت أريد في أي مكان. However, they are often more reliable يعني ذو مصداقية أكثر، أو لديها اعتمادية أكثر. أوكي، يعني ما عندي فقرة إنه الشبكة تروح أو مثلا بهالمكان ماكو شبكة ما راح أقدر أحصل. بينما الخطوط الأرضية مجرد إنه فيها توصل حرارة يعني، أو إنه الخطوط الأرضية شغالة، راح أقدر أتصل في أي وقت باشتراك معين، باشتراك شهري معين. Okay, now let's move to the fourth paragraph which is about a modern smartphone or smartphones. تليفونات الموبايل فون، يعني تليفونات النقالة. A mobile phone does not need a landline. أكيد الهاتف النقال لا يحتاج إلى خط أرضي because it sends signals to a special mast using radio waves. ليش ما يحتاج إلى خط أرضي؟ لأن التليفون النقال يرسل إشارات send signals، يرسل إشارات إلى برج معين أو برج خاص. هاي الأبراج تشوفيها هنا بالصورة، إلى برج معين. أوكي، باستخدام الموجات الراديوية. The mast sends بدورة، بعد ما أرسل تليفون إشارات إلى هذه البرج بدورة
The mast sends the radio waves راح يرسل نفس الموجات الراديوية to another phone إلى هاتف آخر. There are mobile phones phone masts in most places. لهذا هناك أبراج لخطوط الهاتف النقال في أغلب الأماكن. أغلب الأماكن. So mobile phones can be used almost everywhere or anywhere العفو. لهذا الهواتف النقالة بإمكاننا استخدامها في أي مكان. Many mobile phones can also be used to take photographs. والكثير من الهواتف النقالة يمكن استخدامها أيضا مو فقط للاتصال وإنما لالتقاط الصور play music أو تشغيل الموسيقى and access the internet والدخول إلى الإنترنت من خلالها. These are called smartphones. التليفونات تتوفر بها الخاصية من فتح الإنترنت والتقاط الصور تشغيل الموسيقى وغيرها من العمليات تسمى ب smartphones بالتليفونات أو الهواتف الذكية. So if I'm going to ask you what is هذا السؤال هنا حطيناه أنا حطيته what are the advantages of mobile phones. ما هي فوائد التليفونات النقالة؟ فوائدها حتقول لي جواب they can be used almost everywhere. بإمكاننا استخدامها في أي مكان. They can be used to take photographs. وبإمكاننا استخدامها لالتقاط الصور play music and access the internet. وكذلك تشغيل الموسيقى وكذلك الدخول إلى الإنترنت. خلصنا قراءة الأربع قطع يا بنات مثل ما شفتوا. هاي هنا قطعتين وهاي قطعتين. كل قطعة تحدثت عن اختراع معين ومخترعها. هذه هي الأسئلة اللي استلخصتها. طبعا عندك الأسئلة الأربعة الأولى هي أساسا من الكتاب. هاي نفسها هاي هنا these ones أنا نزلتها هنا كتبتها ونزلت إجاباتها إضافة إلى فقط اختصرت سؤالين من الصفحة الثانية هي ما هي يعني مساوئ الهاتف الأرضي وما هي فوائد الهاتف النقال. هذا السؤال الخامس والسادس إضافة إلى الأسئلة اللي انحطت عندك بكتاب التمارين on page ما متوفر بصراحة عندي لكن on lesson 5 exercise A and B they are very important as I told you here. مطلوب مهم جدا ومطلوب مهم جدا. هاي تحفظيها لأنه تعتبر أسئلة ممكن تجيش بالامتحانات تابعة للقطع. هنا عندك مثلا the opposite of last ما هو عكس last طبعا first. verb from the noun invention فعل اشتق من الاسم اختراع invent يخترع. a large boat ship the next year the following year. how far one place is from another مسافة من مكان إلى آخر ماذا أسميها a distance مسافة a distance. Bird first used telephone wires. Bird المخترع بيرد استخدم بالبداية أسلاك التليفون to send pictures حتى يرسل الصور. بعدها استخدم موجات الراديو. أيضا هنا مهم جدا لأن هاي على شكل true and false لمجموعة من الأسئلة حليتها لك أيضا حتى تثبتيها أنت أيضا في دفتر ملاحظاتك. رجاء هاي الأسئلة تكتب في دفتر ملاحظاتك أسئلة والأجوبة اللي مطلوبة عندك في الامتحانات إن شاء الله. وتقرين أكيد القطع بصورة جيدة و careful because they are very important because I'm going to ask you to read them in examinations, oral examinations and so on. By this we finish lesson 5 from unit 5. I hope you understand the whole idea of the lesson and I'm going to meet you inshallah tomorrow with another lesson with a new subjects. تقبلوا تحياتي مدرسة المادة الست سعاد شاكر مدرسة في متوسطة المتفوقات لبنات بسماية. لكم مني كل التحيات.